समस्त को प्रभु जीसु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रेज लॉर्ड ज्ञापन करे। समस्त को ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन रे मु भाई जेम्स मार्टिन आपण मान को स्वागत करे। पुनर्बार प्रभु हम मान को दया करू करू अनुग्रह करू करू आज शुभ मुहूर्त रे शुभ सकाळ रे तांकरी वाक्य सुनिबा निमंते हम मान को एकत्र कले एथपाई प्रभु को नाम रो गौरव हो। आसंतु आजिर मॉर्निंग माना परमेश्वर वाक्य सुनिबा पूर्वरु प्रार्थना करिबा प्रार्थना करी आम परमेश्वर वाक्य को श्रवण करवा। स्वर्ग मर्त पाताल एकमात्र सृष्टिकर्ता प्रभु आम तुम नाम को धन्यवाद करुअछु। दयाकारी जीवंतमय जाजल्य मन परमेश्वर पिता तुम्हारे अनुग्रह तुम्हारी दया प्रभु तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारी अनुग्रह तुम्हारी दया वर्ती रहो प्रार्थना करुछु। आज वाक्य द्वारा आम प्रत्येक को तुम्हें कथा कह आज वाक्य शुणी जे प्रकार आम जीवन को अतिबाहित करू ए प्रकार तुम आम साहाଯ୍य कर। प्रत्येक समस्त आत्मा जीशु नाम दूरीभूत हो प्रार्थना करुछु तुम्हें अनुग्रह कर। आत्म महिमा पूजा प्रशंसा गौरव तुम से समर्पण करू करू धन्यवाद सब प्रार्थना जीशु नाम मांगु अछि पिता आमेन। प्रभु का नाम स्तुति हो प्रभु का नाम गौरव हो। आज आम पुनर्बार वाक्य शुणा निमंते ए प्लाटफॉर्म देइछंती तेणु करी हम धन्यवाद देवी सार को मध्य। आसंतु आज मॉर्निंग माना विषय रे आम शुणा आज वाक्य आम शुणा जीवा। आज वाक्यर टॉपिक रखी मु निजर शरीर को ईश्वर को गौरव निमंते व्यवहार कर। निजर शरीर को ईश्वर को गौरव निमंते व्यवहार कर। आसंतु गोटे पद पढ़ा और परमेश्वर वाक्य को जीवा। प्रथम कोरिन्थियो 6 पर्व 20 पद एठारे प्रकार लिखा जाए कारण तुम माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ एणु तुम मानक शरीर रे ईश्वर को गौरव प्रकाश कर। कारण तुम माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ एणु तुम मानक शरीर रे ईश्वर को गौरव प्रकाश कर। प्रमुख नामर स्तुति पुणी गौरव हो। आज वाक्य को बुझीवा निमंते साहाय्य करंतु। प्रिय माने आमे विशेष मूल्य रे किणा जाई अछु सुना की रूपा नुहे किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को रक्त द्वारा माने किणा जाई अछु। अच्छा मु आपन को गोटे प्रश्न पचारिबा पई चाहिबी आपण कोनोसी गोटे खराब विषय को किनिबे कि कोनोसी खराब कोनोसी अयोग्य किछि तार काम नाही ए प्रकार विषय को आपण किनंती कि गोटे बहुमूल्य देई कि गोटे विशेष पैसा लगाई कि से विषय को आपण किनंती कि ताहा कदापि नुहे। किंतु आममानकर अंतःकरण मनुष्यर कुक्रिया माने भयंकर भावरे कुकर्म रे भयंकर भावरे पाप रे थिला बेले परमेश्वर तांकर विशेष रक्त द्वारा मन किनिछंती। जेतु लिखा जाए प्रथम कोरिन्थियो तार 6 पर्व 9 रु 11 जमी आपनक सम्मुख रे पढिया पई चाहे। ओबा अधार्मिक माने जे ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नाही एहा कि तुमे माने जानो नाही भ्रांत हो नाही व्यभिचारी की प्रतिमा पूजक की पारदारिक की स्त्रीवताचारी की पुंगथनकारी की चोर की धनी लोभी की मतुआल की निंदक की परद्रव्य लुंठनकारी एमाने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नाही। आउ तुम मानक मध्यरे केही केही ए प्रकार थिलो पॉइंट आउ तुम मानक मध्यरु केही केही ए प्रकार थिलो किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टक नाम रे ओ आम मानक ईश्वर को आत्मा को द्वारा तुम माने धौत होई अछ पवित्रकृत होई अछ और धार्मिक बोली गणित होई अछ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमन जेते बेले ए समस्त पाप रे थिला बेले प्रभु हमन को धौत कले किनिले बहुमूल्य रक्त द्वारा किनिले। प्रमुख नामर स्तुति पुणी गौरव हो। प्रभु महिमा पांतु जे ए प्रकार विषय को से किनिछंती। मु धन्यवाद देवी परमेश्वर को जे मोर समस्त पाप को से गणना कले नाही और से मते बहुमूल्य रक्त दे से आपन को बहुमूल्य रक्त दे किनिछंती ईश्वर को गौरव प्रकाश करिबा। जेतु ए प्रकार लिखा जाए प्रथम भीतर 1 पर्व 18 पद रे प्रकार लिखा जाए 18 पद लिखा गला जे तुमे माने जानो जे तुम मानक पितृपुरुष मान ठारू प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा की सुना परी क्षणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई बरं निकुंत और निष्कलंक मेषावक सदृश
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର କାମ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରକୃତ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି, ତ ଧାର୍ମିକର କର୍ମ ହଉଛି ଧାର୍ମିକତା କର୍ମ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କି ଆମମାନେ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରୁଛୁ କି? ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ବାହ୍ୟ ଶରୀରରେ, ଆଉ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ପାଖାପାଖି 15-16ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରରେ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 22ଟା ଅଛି। ଆଉ ଆମ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଆଉ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ 2-3ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ କହିବି, ଆଉ ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ, କି ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରୁଛୁ କି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରୁଛୁ କି? ଆମମାନଙ୍କର କଥା, ଆମମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କନଭରସେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ କି? ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ, ଜିଭ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମର ମୂଳାଧାର ସ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରେ ଓ ନିଜେ ନରକାଳନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରକୁ ଜଳାଏ। ଜିଭା ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଯାକୋବ କହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜିଭାର ଯୋଉ କଥା ବାହାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳେଇ ଦିଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଲେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଡ ବିହେଭ କରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖାଗଲାଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରୁନାହାନ୍ତି। କଥା କୋଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଗୌରବରେ ହିଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ କରିବା, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର କଥାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାରେ। ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ପ୍ରକାର ହଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଏହି ମୁଖ, ଏଇ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧିଲା ପରି କଥା କହିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଶୁଚି ହେଇଯାଏ। ମୁଖର କଥା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶରୀର, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ଶରୀରରେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଥି ନିମନ୍ତେ କିଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଚକ୍ଷୁ, ଯେହେତୁ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ, ଆଉ ଏଇ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ତା ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଟେ। 2 ଘଣ୍ଟା ଟିଭି ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଇବେ, ତା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଟେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। କଣ ଦେଖୁଅଛୁ, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବ 22 ପଦ, ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ, ଏଣୁ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ଦୂଷିତ ଥାଏ ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ସମସ୍ତ ଆଲୋକମୟ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆମ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ନିର୍ମଳ ଅଛି, ତ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖିବାଟା ଠିକ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମଳ ନାହିଁ, ଦୂଷିତ ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି, ଅନ୍ଧକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କିଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କିଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରରେ ତାହାଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନାହିଁ କି ଆମମାନେ ଦୂଷିତ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆମ ଶରୀରକୁ, ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଅଛି, ସେ ଶରୀରର ଅପମାନ କରୁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅଟେ, ଏଇ ଶରୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ।
ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କହିଲି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଖ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଗୌରବର କଥା କହିଥାଉ, ଅଗୌରବର ବିଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ନାହାନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ବାକ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଭଜନ କର ବା ପାନ କର, ଯାହା କିଛି କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କର, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ପୁଣି ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତମ ସମୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୁଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶରୀରର, ଯାହା ଶରୀରର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ଦେହାତ୍ମା ମନ ପୁରା ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଗଣତା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଶରୀର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଶରୀର ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ନିଜର ଜୀବନରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ନଚେତ୍ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ କଟାଗଲେ, ସେହିପରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହି ସେସନକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣି ଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା, ତୁମେ ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିଣି ସୂଚି କଲ। ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା। ଏତେବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମୁକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପିତା। ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବଢାଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ପିତା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଦର ମହିମା ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ এই ଭିଡିଓକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ରୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋବାଲ ମୁକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।